প্রিয় দর্শক শ্রোতা, আসসালামু আলাইকুম। বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশের বাইরে যে যেখানে বসে বাংলাদেশি ভাষায় যারা কথা বলেন, বাংলা ভাষায় কথা বলেন, যে সমস্ত ভাই বোনেরা আমাদের এই অনুষ্ঠান দেখছেন, তাদের সবাইকে আমাদের জয়যাত্রা টেলিভিশন স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি। আমি ওয়াহিদ জামান। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠান প্রবাসের গল্প, এবং আপনারা জানেন যে আমাদের প্রবাসী যে সমস্ত ভাই বোনেরা দেশের মায়া ত্যাগ করে বিদেশের মাটিতে আছেন, বাংলাদেশের ভাবমূর্তিকে যারা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন, উজ্জ্বল করে রেখেছেন, যাদের রেমিটেন্সে বাংলাদেশের অর্থনীতির চাকা চলে, সেই সমস্ত ভাই বোনদের নিয়ে আমরা গল্প করে থাকি। আমাদের আজকের এই স্টুডিওতে প্রবাসের গল্প অনুষ্ঠানে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি আমাদের এই লন্ডন প্রবাসী দুই ভাই। আমরা এখন আপনাদেরকে তাদের সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি। আমার বাম পাশে আছেন লন্ডন প্রবাসী শেখ মোহাম্মদ ইয়াউর, এসই ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান। ইয়াউর ভাই, আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত। থ্যাংক ইউ, আপনাকেও ধন্যবাদ। আমরা শুধু লন্ডন থেকে আপনাদের স্টুডিওতে এসে ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য আপনাদেরও ধন্যবাদ। জয়যাত্রাকে অনেক অনেক শুভকামনা। জি, থ্যাংক ইউ ইয়াউর ভাই। আর আমার ডাইনে বসে আছেন একজন ডাইনামিক ব্যবসায়ী, লন্ডন প্রবাসী, নাজ ফিউশন ফুডস লিমিটেড এর সিইও নাজরুল আহমেদ। Naz bhai, welcome to our studio. Thank you. Assalamu alaikum. How are you? Well, I'm fine. Thank you so much for asking. Thank you. Joyjatra Television, as a fact, is really proud to get both of you here in our studio for talking about your expatriate life. So, let's start with you. How do you feel that the life in Bangladesh and UK? What's the difference that you feel? Well, life in the UK is a lot faster, but I must say Bangladesh is not doing too badly at catching up. I mean, going back when I was here a few years ago, there wasn't so many sort of fast food things, manufactured fast food stuff, and we seem to have quite a lot of it in Bangladesh now. But in the UK, obviously, I mean, it's been there for quite a few, maybe 2.5 decades. Fast food, ready-made food, and easy packed frozen foods and so on. So, Bangladesh is catching very well. Okay. Very so, let's know about you. How long you are there in UK, and how did you start your career there? That's a good one now. My grandfather went to England, I guess, like many Bengalis here. I think back in 1933 or so. Okay. And from there, obviously, my father, and the legacy continued, myself and my brothers and sisters, and so on. So we've got presence from And also your future generations. future generations. I have 4 children, and Okay. they're all professionals, all grown up. Okay. So But you don't look that you have 4 children and they're grown up. it's the food I produce. It keeps me healthy. I eat my own products. Okay. So let us know something about your food products. What is it you want to know? How did you start, and what is the area? What we do in the UK, I'm a food manufacturer, as I said. Other products? Well, for the Bangladeshi market, I've got 12 products which we supply all over the UK. We supply Europe, all over Europe. And out of the 12 products, I think we have paste, which is like the shutki borta, which is a traditional patar moddhe pishe ota shutki borta banaito banai oita amra ki korchi, I've managed to put that in a jar. Okay. And we have 4 varieties, so we put it in a jar, and we supply to the shops and suppliers and wholesalers throughout the UK and Europe, and I believe some parts of America and Canada. Okay, Nazbai, thank you very much. We'll come back to you again. কেমন আছেন? হ্যাঁ, খুব ভালো আছি। ভালোই লাগতেছে ঢাকাতে। জি। লন্ডনে খুবই ঠান্ডা। তো আমি তো অনেকবার অনেক টিভিতে গিয়েছি, বা আজকে জয়যাত্রা এসে খুব ভালো লাগতেছে, এবং জয়যাত্রা আরও বড় এটাই চাচ্ছি আমি। আর আমি এখানে একটা উদ্দেশ্য নিয়ে আসছি। 22 তারিখে আমার একটা প্রোগ্রাম আছে গুলশান ক্লাবে। আমি প্রত্যেক বছরই বাংলাদেশে একটা প্রোগ্রাম করে থাকি, জিনিয়াস অ্যাওয়ার্ড, যেটাকে বলে জিনিয়াস অ্যাওয়ার্ড। আপনি জানেন, আপনি এসেছিলেন গতবার। আর এটা 22 তারিখে হবে।
এটা নিয়ে কাজ করতেছি, আমার ভালো লাগতেছে। থ্যাংক ইউ। এখানে একটা জিনিস আপনি বলছিলেন এসই ফাউন্ডেশন, আপনি যেটা চেয়ারপারসন, সেটাতে আপনি কাজ করছেন এবং প্রতি বছর একটা জিনিয়াস অ্যাওয়ার্ড করে থাকেন এখানে, এবং সমাজের প্রতিষ্ঠিত বা যারা উদীয়মান এমনও অনেক ব্যবসায়ী আছে বিভিন্ন ক্ষেত্র বিশেষে বিভিন্ন ধরনের অ্যাওয়ার্ড প্রদান করে থাকেন। এটা নিয়ে যদি আমাদেরকে কিছু বলেন। এসি ফাউন্ডেশন আজকে প্রায় ধরেন এস্টাবলিশ হয়েছে 12 বছর থেকে। তবে আমি লন্ডনেও বিভিন্ন এই এসি ফাউন্ডেশন অ্যাকচুয়ালি মিনস সোশিয়াল এম্পাওয়ারমেন্ট জিনিয়াস অ্যাওয়ার্ড। আমরা বিভিন্ন সেক্টরে কাজ করে থাকি, এডুকেশন, কালচারাল এবং সোশিয়াল। এর মাধ্যমে আমরা বেছে নেই আমাদের যে জাজ প্যানেল আছে, আমরা অবশ্য জাজ প্যানেলকে দিয়েই বিভিন্ন সেক্টরে নমিনেট যারা হয় আমরা একটু বেছে নিয়ে অনেককে এই অ্যাওয়ার্ড দেই। আপনারা হয়তো জানেন আমরা এখানে আজ পর্যন্ত যাদেরকে দিয়েছি অবশ্য সবাই পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। ডক্টর এনামুল হক এবং সোহেল রানা, তিনি একজন ফিল্ম ডাইরেক্টর, এবং আর অনেক পরিচয় আছে আপনারা চিনেন। বা আমাদের সাথে আছেন আরও হেলেনা জাহাঙ্গীর, সিআইপি, উনিও একজন সমাজকর্মী। এরপরে আর অনেকে আমরা মানে এটার ব্যাপারে অ্যাওয়ার্ড করেছি, আমাদের প্যানেল দিয়ে আমরা করি। যারা নমিনেট হয় আমরা এটাকে যাচাই বাছাই করে আমাদের যে জাজ প্যানেল আছে তারাই মানে এটা আমাদের অ্যাপ্রুভ করে দেয়, তখন আমরা করি। আচ্ছা, এইটার কার্যক্রম আপনার ইউকেতে কিভাবে আপনি প্রচারিত হচ্ছে বা ওখানে কি করছেন? এটার কার্যক্রম আমাদের এটা এনজিওর মতো আর কি। এটা আমরা বাংলাদেশেও প্রতিষ্ঠিত করতে যাচ্ছি, এটা হয়ে গেছে প্রায় কাজ অনেকটা। আমরা ওইটা দিয়ে ধরেন বাংলাদেশে আমি অনেক যেটাকে বলে এটাই আমাদের কাজ সোশিয়াল বলতে, অনেক টিপ অল আমি সাপ্লাই দিয়েছি সিলেটে এবং ফিরোজপুর, এরপরে শরণকলা, আপনারা জানতে পারেন শরণকলা এই সিডর হয়েছিল এই সময়। আমি অনেক এই মাধ্যমে এখানে কাজ করেছি, তখন যে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ছিল তাদের মাধ্যমে কাজ করেছি। আমার মনে আছে আমাকে খুব তারা ওয়েলকাম করছে। কালচারালে অনেক মূল্যায়ন করে। আপনি পাশের দেশেই যান, আমি নাম বলতেছি না, এখানে আমিও গেছি অনেক সময়, দেখছি তারা কীভাবে মূল্যায়ন করে। আমাদের এখানে তো আছে ইউরোপ, আমেরিকা, লন্ডনে। এই জন্য আমি তাদের চাই যে সরকার তাদের জন্য একটা সিআইপি সিস্টেম শুরু করা দরকার, কালচারাল ইম্পর্টেন্ট পার্সন এইভাবে। কেন তারা এসেও এই বসে থাকে এয়ারপোর্টে, আমি দেখছি এটা নিয়ে আমিও আলাপ করতে চাই ওই কারণে, কারণ তারাও অমূল্যায়ন কেন হবে, তারাও জাতিকে অনেক কিছু দিছে। এই যুদ্ধের সময় দেখেন 1971-এ এই অনেক ছবি হয়েছে, এটা দিয়ে মানুষ মানে উৎসাহী হয়েছে। যুদ্ধ আমরা লন্ডন আমরা এদের কেন ভুলে যাবো? বা যারা সাংবাদিক আছে এদের কেন আমরা ছোট মনে করবো? প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই দরকার আছে। মানে তাদের তো সাংবাদিকরা তো মানে কি মেরুদণ্ড বলতে হবে, এরাই তো পৃথিবীতে ছড়াইয়ে দেয় যে আমরা কে কোথায় আছি, সমাজের দর্পণ, তারাই টোটাল জিনিসটাকেই নিয়ে আসে। এদেরকেও আমরা অ্যাওয়ার্ড প্রদান করি। আর আপনার বিষয়ে একটু বলেন, আপনার লন্ডনে সেখানে বেড়ে ওঠা বা কবে যাওয়া, কিভাবে আমি তো এই কাজগুলো, এই সমাজ সেবার কাজগুলো কবে শুরু করলেন? আমি কিন্তু ধরেন আমি লন্ডনে অনেক বছর হয়ে গেছে, আমার 47 years I'm in London. আমি আমার বাবার সাথে আমার ফ্যামিলি, আমার 4 জেনারেশন, নট 3rd জেনারেশন। আমার দাদা ওখানে ছিলেন অনেক আগে, তারপরে আমার বাবা, চাচা, আমি গেলাম, আমার ফ্যামিলি নাও 5th জেনারেশন। I'm a granddad. Okay, that's I বলতে পারি 5th generation. But you don't look like. Thank you. Because I keep my health first. I give priority more health than others, money or whatever. Okay. Wealth is, if you go to health, wealth is coming. Yeah. If you don't it follows. go to health, you are in trouble because every day morning you do it. আমি যেটা বলতে চাই, বাংলাদেশে আমি অনেক ক্ষেত্রে অনেকের সাথে আমার কথা হচ্ছে, আমি অনেক সেক্টরে কথা বলতেছি, বিভিন্ন মন্ত্রী বলেন, সচিব বলেন, এখানে আমি হয়তো দেখা করেছি বা কথা বলি। আমি এনভায়রনমেন্ট সম্বন্ধে নিয়ে অনেক কথা বলি,
আই রেসপেক্ট আনিসুল ভাই, দি এক্স মেয়র অফ ঢাকা। আমি তার সাথেও একবার কথা বলেছি যে ঢাকা এনভায়রনমেন্ট সম্বন্ধে কিছু বলি আপনাদের ওখানে। যে এটা আমি বলছিলাম যে দেখেন, আপনি শুধু ডাক্তার আর হসপিটাল হলে হবে না, আসল বেমার অসুখ হলো মশা। আর মশা কই থেকে আসে আপনারা এটা বের করেন, ড্রেন সিস্টেম। এখন যদি আপনি ড্রেন সিস্টেমকে ঠিক করতে পারেন, দেখবেন অসুখ কমে যাবে। আমরা একটু মানে ডিরেল না হয়ে যাই, সময় কম তো। হ্যাঁ, না ঠিক আছে, না এটা আমি শর্ট করে এই কথাই এটা একটা ইম্পর্টেন্ট কথা, কিন্তু সবার জন্য আমাদের প্রয়োজনীয়। দেখেন, আপনার শরীর যদি ঠিক থাকে, কাজ করতে আপনি পারবেন, আর শরীর ঠিক না থাকে কিচ্ছু করতে পারবেন না। এটাকে প্রায়োরিটি দিতে হবে। আমি সরকারকেও বলতেছি, আপনারাও এটা করেন, আর এটা দরকার সবার। এটা তো আমাদের এনভায়রনমেন্টের জন্য প্রত্যেক বছরে ইউএনডিপি বলেন, ইউনিসেফ বলেন, তারা তো হেল্প করে আসছে বা চায় বাংলাদেশে এটা কমে যাক, এই নিধনটা যাক, না মানুষের অসুখ বিসুখে কিছু করতে পারে না। আমরাও অ্যালার্ট হতে হবে, যারা পাবলিক, যে আমরা এত টাকা খরচ করি হাসপাতালে গেলে ইত্যাদিতে, আমরা ড্রেনের জন্য একটু টাকা খরচ করি না। আপনি পৃথিবীতে কোথায় পাবেন না, যে বড় বড় শহর রয়েছে, লন্ডন ফার্স্ট, জাপান, টোকিও, ফ্রান্স, আমেরিকা বলেন, মায়ামি যান, এখানে যান, নিউ ইয়র্ক যান, দেখবেন ড্রেন সিস্টেম ইজ ফার্স্ট ক্লিনিক। এটা হলো আপনার স্বাস্থ্যের, এটাকে অনেকে মনে করে ড্রেন তো কাঁচরা জিনিস, হ্যাঁ, আদারওয়াইজ ইউ আর ইন ট্রাবল। এটার থেকেই মানে বীজাণুর জন্ম নেয়, আপনি জন্ম নেন। আমার এটা সম্বন্ধে আমার একজন সায়েন্টিস্ট আছে কানাডায়, ডক্টর ইসমত, তার নাম বলতেই হয় এই কারণে যে উনি একজন এক্সপার্টই। সে আমাকে বলছিল যে আমরা এটা বাংলাদেশে করবো, কিন্তু আপনারা যদি আমাদের সহযোগিতা করেন আমরা করতে পারি। মানে যেটা আমি বলি যে আপনার যে ডাস্টবিন আছে ঢাকায়, মানে কিচ্ছু করা লাগবে না, আমরা এটাকে সংগ্রহ করব এবং আমরা এটাকে ওই যে রিসাইকেল করে ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু আমরা সরকার থেকে এটাই চাচ্ছি যে আমাদের এই কাজ করার সুযোগ দেন, সাপোর্ট দেন আমাদের, মানে পলিটিক্যালি বা মেন্টালি, যেটা এটাই কাজটা আমরা করবো। মানে সরকারও করতে যাচ্ছে মনে হয়, জানি না, কিন্তু এটা দরকার। দেখেন, ডাস্টবিন যদি সব আমরা উঠে নিই, পয়সা লাগবে, এটা আমাদের খরচ। এটা একটা আমি আপনার সঙ্গে একটু সাপ্লিমেন্ট করি, জাস্ট আমাদের দর্শক শ্রোতা যারা, তারা নিশ্চয়ই উপকৃত হবেন। এই যে আপনারা বিভিন্ন দেশের ঘুরছেন বা সেখানকার ভালো ভালো জিনিসগুলো দেখছেন, সেই জায়গা থেকেই তো এ ধরনের সুপারিশগুলো আসে যে অন্য দেশ যদি এত সুন্দরভাবে মেনটেন করতে পারে, বড় বড় শহরগুলো এত সুন্দরভাবে মেনটেন হয়, আমাদের কেন হবে না? সো সেইগুলোর ব্যাপারে আপনারা যদি এভাবে সবাই মিলে রেকমেন্ড করতে থাকেন, ডেফিনেটলি গভর্নমেন্ট ইজ গোয়িং টু টেক কেয়ার অফ দ্যাট। না, অফকোর্স, না, এটা সুন্দর কথা বলছেন আপনি জামান ভাই, যে এটা ওই কারণে আমি পলিটিক্যালি আই ইনভলভ ইন লন্ডন। আই ওয়াজ এ ক্যান্ডিডেট in Bangladesh once, 96, and even I like to work with the government, environment and other things. আমরা আমাদের আইডিয়া শেয়ার করতে চাই, শুধু শেয়ার না, আমরা ফিজিক্যালিও কাজ করতে চাই। যদি আমরা সুযোগ পাই, আমাদের সুযোগ বানিয়ে যদি দেন, আমরা এটা করব আর করতে পারবো ইনশাল্লাহ। কেন পৃথিবীতে আমি আমার এই দক্ষতার এই কথা বলতেছি, আমি পৃথিবী অনেক ঘুরেছি, দেখছি। আমার মনে করেন আমি অনেক বিদেশি, বাংলাদেশেও তো মন্ত্রী মিনিস্টার সবার সাথে আমি দেখছি, সচিবালয়ে দেখছি, বা বিভিন্ন দেশে আমি দেখেছি যে কিভাবে তারা কাজ করে, প্ল্যান করে। আমাদের দেশেও আরেকটা কথা না বললে পারবো না, যে 71-এর পরে আমি এটা বলবো, আমাদের দেশ এগিয়ে 47 ইয়ার্স। আমিও ছোটো বয়সে মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে কাজ করেছি, আমারও দুঃখ, আমাকে কিন্তু এক সময় মেরে ফেলেছিল, আমি বেঁচে গেছি 71-এ। যাই হোক, আমি মুক্তিযুদ্ধে এই কারণে মুক্তিযুদ্ধ করেছি বলতে পারি, এই কারণে আমি ছোট্ট ছিলাম, 10-12 বছরের ছিলাম, 12-13 বছরে। তখন আমি, মানে আমার ভাই ছিলেন একজন কমান্ডার, মুক্তিযুদ্ধ কমান্ডার। তো ওনার সাথে আমাদের সুনামগঞ্জের সেক্টর কমান্ডার গুইয়া সাহেব ছিলেন, আমার মনে আছে। উনি আমাকে অনেক সময় নিয়ে যেতেন অপারেশনে, বলতে ইয়ার তুমি আসো, তুমি তো চঞ্চল ছেলে। আমি কিন্তু খুব চঞ্চল মানুষ, সবসময় ছোট থেকে, এখনো বোঝা যায়। আমি 10 বছর থেকে যারা করছি, এখন এটা অনেকে 15 বছরে করছে। তো আমার উনি নিয়ে যেতেন, আমি দেখছি অপারেশন, আমি মানে অনেক কিট থেকে বেঁচে গেছি, আল্লাহ আমাকে বাঁচাইছে। সবাই মনে করছে আমাকে মিলিটারি মেরে ফেলছে, আমাকে ধরছে, তারা বলছে তুমি বলো এই সেই ইত্যাদি। আমি বললাম না, আমি তো জানি না ওরা কোথায় আর আছে। তো ওরা বলছে হ্যাঁ তুমি জানো। তো পরে আমাকে যে আমাদের এলাকার চেয়ারম্যান বললো, না উনি
উনি তো লন্ডনই ছেলে, সে লন্ডন যাবে, মনে হয় তার এই ধারণা নাই, কিন্তু সে বুঝতে পারে নাই যে মানে যে ও বলতেছে যে না সে আমাদের আপনি যে মুক্তিযোদ্ধাদের হেল্প করেন এটা না, বুঝতে এটা পারেন বলে না। নাই, কারণ আমি আমার জগন্নাথপুর আমার বাড়ি থেকে 2-3 মাইল দূরে, তো আমি আমার বোনের বাড়িতে থাকতাম, তো ওইখানে এইগুলা তারা আমাকে দিয়ে যেত। আচ্ছা তাদের এবার ভাই আপনার কাছে আবারও আসি, আমরা একটু আবার নাজ ভাইয়ের কাছে আসি। আপনি যেটা বলছিলেন যে মিস্টার শুটকি অ্যান্ড আদার থিংস, যেগুলো দিয়ে আপনার বিজনেসটা মূল যে কোম্পানি, সো এই বিজনেসে আপনি কেন এসেছেন? ইজ ইট এ ফ্যামিলি বিজনেস অর ইউ জাস্ট No, it's a business which I created. Okay. আমি নিজে আবিষ্কার করছি। and কি হয়েছে আমাদের যে Bengali খাবার দাবার, our food, Bengali food, Bangladeshi food, Right. our traditional food. I mean, we spoke about earlier on regarding how we gone into processing food and so on, how Bangladesh is catching and so on. So the traditional part of the food is actually gone out of the window, or seems to be going out of the Right. window. So I decided, especially for London, people living in London and living in inner cities, people can't cook shutki because it smells and so Right. on and everything else. So they had major problems. I mean, we had major problems at home. My mum's house, Right. my mother's house. আমার মায়ের ঘরে এই প্রবলেমটা হতো, Right. যখন শুটকি বানাইতেন সমস্ত গড় শুটকি গন্ধ হয়ে যেত। Right. So it was just waiting for someone to start something with Right. it, and I realized that this is something that I enjoy shutki. When did you start this? I started this the shutki part of the business I started about 8 years ago. 8 Okay. years ago, yeah. I started it when I was actually a student in Cardiff in a university, and I like shutki, and I realized, how am I going to get my shutki? So Okay. we used to make it. I used to make it, or my mum would make it, and she would put it in a jar, and I would take it, and time to time I would take it out of my fridge and I would eat it, and then I realized, whoa, this is good. Why don't we replicate this Okay. on a larger scale? So, that's basically how it started, and the rest was history. And now we've had, as I say, 12 different products. Not all Okay. shutki, but I think we had about 10 shutki products. 10 shutki 10 and shutki products, yeah. 10, 12 another. No, 10, 12 shutki products, and then we have 2 sauce products, 2, 3. No, actually, I think I've got 14 sauce and pickles as well. We also manufacture, but Okay. primarily our core business is shutki. We have 4 pastes, and then we have balachan, which is a Burmese type of shutki. Right. It's fried onions with garlic and so on. It's a light shutki, which is for the younger generation, and they love it. I mean, you put it on pizzas, you put it on noodles, you put it on rice. It's a nice crunchy shutki. It's fried, baja shutki, baja piyaz, roshun, garlic, এই ধরনের নানা ধরনের components দিয়ে বানানো হয়, ingredients দিয়ে বানানো হয়। I heard it's very tasty, but I don't It's think it. very, very I tasty. never tasted I've become a shutki addict. Okay. No, and I think half of Britain have become shutki addicts as Okay. well, especially the brothers and So, sisters. from here, in your industry, Yeah, definitely there is a very huge industry. it's okay. It's not bad. So how you are accommodating the Bangladeshi people to work there? We have Bengali people. We have quite a few Bengali people working there. But the process is automated. Okay. See, it's automated, so you really don't need huge amounts of A lot of Bengali people. people. But the people that are working with us are Bangladeshis, Okay. people there, and but it's basically we're pushing buttons and so on. That's the thing. But when it comes to formulating recipes and so on, it's not an easy thing. It's a long process. No, There it is a lot of long change process. because preparation, then storing, marketing, and all those things. Well, if I may say, to get a product onto the shelf, we're talking of about 3 years. And an awful lot of money invested Yeah. in order to get the shelf Right. onto the shelf before you can actually do anything with the Right. product. So really, you've got to have a lot of patience. Right. You have a lot of patience, and you Right. have to wait there, and you have to see, are we going to get the results? Is this going to come back okay? Because everything has to be analysed. Right. The Food Standard Agency, they have to analyse the product and see if it's fit for human consumption, if it's good for it, and Exactly. then we have And to check. definitely it must go through some tests. Of course, and absolutely, standardization. absolutely. Our factories are 5-star rated factories. All of our products actually go through a stringent test by government Yeah, approved right. laboratories. In fact,
our food, our products are tested through the same laboratories as I think Sainsbury's and Tesco's and so on and everybody else, which Exactly. are multinationals, multi-billion We pound have industry. BSTI like Yeah, we actually use the same people to actually get our products analysed Right. and approved. Yeah, so our product is no less than anybody else's product. So, but we may be a but Bangladeshi company, Yeah. but we are not any less in our standards of hygiene and all of these things. Definitely, Absolutely, you need to be competitive with that market. Absolutely, and our product actually goes all over Europe. Okay. All over Europe, as I've said, and also in certain parts of America and in Canada as well. So Okay. we have to be right, and it has to be As good. a profession, as passion, do you do anything else? I'm sorry? As profession or As a profession. passion? I No, both I said. Sorry. As passion also. as passion. Passion. Okay. Well, the thing is, I mean, I have my own YouTube channels where I actually teach the younger generations how to cook, how to prepare food, Okay. how to prepare traditional Bangladeshi food, and so on. I enjoy teaching people. I enjoy sharing my knowledge. I mean, it's something that I acquired, much the same as Brother Yawar said there. I mean, I went to Bangladesh to Britain, I think 1972 and 1973 with my, and I remember and I witnessed the war and fear. Fear of the planes and everything else flying overhead and so on. It was very, very scary. Oh, really? Oh, absolutely. I mean, it was as for a child, it was very, very hard. So, are you satisfied with this, what you are doing at the moment? Oh no, sorry. What we are, I mean, satisfied with what I'm doing. I enjoy what I do. Okay. It's not matters. Am I satisfied? Am I enjoying what I do? I really love what I do. It gets me out to meet people. I'm able to experiment. I'm able to put all my passion into creating a product. And it's beautiful. You get a product, you create it, you get it tested and everything else. You tweak with. Yeah. It's for me. It's Yeah. art. For me, it's art. In a sense, you are inventing something. Sort of. I am the creator of my products. I'm the creator of Yes. Mr. Shutki, and everybody knows that. I mean, if you look at any of the adverts, my name is That's Naz. I'm the great. creator of Mr. In Shutki. two ways, you are Stop. you are introducing Bangladeshi food to the world. Yes, in the world. One, Yeah. I mean, and you believe are it- also creating employment for the people. Absolutely. Who are, Yeah, absolutely. I mean, the thing is, you'd be surprised that the shutki. I mean, we sell our shutki products to Nigerians, which is African countries. We sell our products to Thai people. The Thai people, we know that they're shutki lovers anyway. But there's even the Arabs, they eat shutki. You'd be So that's surprised. good. Yeah, thank you very much. Because we have a limitation of time. Just last message from you. What is your message to the younger entrepreneurs that what should they do? Well, if you've got a dream, stick at it. I mean, you have to stick at it. And if you want to do something, just go at it and keep at it. Persevere, work hard, keep your Okay. mouth shut, listen, understand, absorb all the information, and try and, create something that's going to be good. Produce something that's going to be good out of that. Okay, that's good. That's what I say. Okay, thank you very much. We are at the end of the program. Last is about your Proverbs Life and SC Foundation. What is your message? না আমি তো এই যেটা বললাম প্রবাসী আমি বলবো এখানে আমাদের অনেক কি আছে মানুষের মধ্যে মানে মেধা আছে উত্তরের পরে যাদের জন্ম হয়েছে তারাই এই দেশের লিডার হবে বা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারাই দেশ চালাবে কারণ আগে যারা আমাদের জন্ম হয়েছে যারাই আমাদের বয়স হয়ে গেছে প্লাস আমরা তো বলতে হবে মানে উই নিড নিউ থিংস এর জন্যই আমরা নিউ জিনিস চিন্তা করতেছি এবং আমার যে এসি ফাউন্ডেশন আছে এখানে আমার সেক্রেটারি আছে সুকান্ত কাশারি সেও আমার এইটার জন্য অনেক কাজ করে যাচ্ছে আমাদের এটাও আমরাও কাজ করতে চাই আমাদেরও কাজ করতে চাই যদি আমাদের সুযোগ দেন আপনারা আমরা কাজ করব এখানে অনেক লোক আছে আমার এই সংগঠনের এই মিস রানা খান আমাদের সিনিয়র ভাইস চেয়ারম্যান উনিও একজন দেশপ্রেমী লন্ডনে থাকতেন কিন্তু অনেকদিন ধরে বাংলাদেশে বসবাস করছেন আপনাদের এই সোসাইটিতেই আছেন তিনি আরো অনেক আছেন মানে আমি কয়েকজনের নাম এই কারণে বললাম যারা আমার সাথে অনেকেই আপনার সঙ্গে কাজ করছে এটা তো একটা ক্রিয়েশন যেই ক্রিয়েটিভ করছে এটা তাকে মানে ধন্যবাদ দিতে হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ জি থ্যাংক ইউ ইয়ার ভাই থ্যাংক ইউ নাজ ভাই Thank you so much for having us. Thank you very much. থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা আমরা এতক্ষণ কথা বলছিলাম আমাদের দুইজন প্রবাসী ভাই যারা লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত একজন ব্যবসায়ী একজন সমাজকর্মী দুজনেই দুই ক্ষেত্রে উজ্জ্বল তারকা বাংলাদেশের জন্য তারা সম্মান বয়ে এনেছেন
তাদের অনেক অভিজ্ঞতার কথা, তাদের অনেক সুপারিশের কথা, অনেক প্রত্যাশার কথা আমরা শুনেছি, কিছু উপদেশমূলক সুপারিশও আমরা শুনেছি। নিশ্চয়ই আমরা যারা অনুষ্ঠান দেখেছি আমাদের এগুলো কাজে লাগবে এবং আমরা জয়যাত্রা টেলিভিশন এ ধরনের কাজ সর্বদাই করে যেতে চাই। আমরা আবারও অন্য কোনো ভাই বন্ধুদেরকে নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব। আমাদের জয়যাত্রা টেলিভিশনের সঙ্গে থাকবেন। আপনাদের জন্য অনেক অনেক শুভকামনা। আল্লাহ হাফেজ।